Good morning, everybody. Today we have a problem here. In a school, every student has to participate at least one of the activities. In a school, every student has to participate at least one of the activities. प्रत्येक स्टुडेन्टले कुनै एउटा स्कुलको प्रत्येक स्टुडेन्टले दुवै एक्टिभिटिज अथवा तीनवटा जति एक्टिभिटिजहरु छ सबैमा पार्टिसिपेट छ। यानी पार्टिसिपेट कुनै पनि एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट नहुने कोही छैन। यहाँ हाम्रो एक्टिभिटिज के छ? एथलेटिक्स और म्युजिक दुईटा छ। एथलेटिक र म्युजिक दुईटा एक्टिभिटी छ जसमा कुनै एउटा न एउटामा पार्टिसिपेट यहाँ स्टुडेन्ट छँदैछ। यसको मिनिङ यस्तो कुरा जहाँ लेखेको हुन्छ जुन क्वेशनमा एभ्री स्टुडेन्ट हैज टु पार्टिसिपेट एट लिस्ट वन अफ द एक्टिभिटिज भनेपछि त्यतिखेर हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेपछि दुईटै सेटको युनियन र युनिभर्सल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यस्तो मिनिङ Understood? Every student has to participate at least one of the activities, athletics or music, that is universal set U equal to A union M. A means athletic and M means music. In a class of 50 students, in a class of 50 students, 30 participated in athletics. NU, cardinal number of universal set equal to NU 50, and 30 students participate in athletics NA, and 25 participate in music NM. Draw a Venn diagram to illustrate the above information in Venn diagram. Okay. Here NU equal to, in a class of 50 students, NU equal to 50, and 30 participate in athletics, NA equal to 30, and 25 participate in music, NM equal to 25. Both हाम्रो given छैन, let गर्दिनु। Let N A intersection M be X. Number of students who participated both activities A and M, athletics and music, B X. Therefore N A intersection B equal to X. Now representing the above information in the Venn diagram. अब यसलाई हामी Venn diagram मा रिप्रेजेन्ट गर्दिने। We get okay. Universal set, athletic, music. Number of students who participate both activities, athletics and music, B X. So intersection equal to X. Intersection X, and this part represents number of students who participate only athletics. Only athletics means
n a minus n a intersection m, 30 minus x, and only m minus x, 25 minus x. Okay, listen. Every student has to participate at least one of the activities. That means what? Cardinal number of universal set is equal to the cardinal number of A union M. Therefore n u equal to n a union m equal to 50. Understood? जतिखेर हाम्रो यो क्वेशनमा यो कुरा इन्भल्भ गर्दिएको हुन्छ भने त्यतिखेर बुझ्नु दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट 0 छ, यानी दुईटै लाइक नगर्ने कुनै स्टुडेन्टै छैन है। सबैले एउटा न एउटा एक्टिभिटीज गरेकै छ, मन पराएकै छ, यसको अर्थ भयो दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट छैन है। भनेपछि nu equal to n a union m equal to 50 from Venn diagram. From the Venn diagram we have n u equal to 30 minus x plus 25 minus x. This much. Then n u equal to 50. 50 equal to x cancel, 30 plus 25, 3 to 5, 55 minus x, or x equal to 5. Therefore n a intersection m equal to 5. Number of students who participate both activities, athletics and music, equal to 5. But we have a question: how many students participated in only one activities? How many students participated in only one activities? It means what? Exactly one activities. यसको मिनिङ भयो exactly one activities. मतलब जुन मन पर्छ त्यो एउटै, यानी एथलेटिक्स एउटै और म्युजिक एउटै। 1 नम्बरको आन्सर हाम्रो यही भइहाल्यो। Representing the above information in Venn diagram. Question number 2. Number of students who participated in only one activity. Only one activity equal to only athletics plus only music equal to only athletics 30 minus x plus 25 minus x equal to x को वैल्यू हाम्रो कति छ 5 तो 30 minus 5
25 plus 25 minus 5, 20 equal to 45. Understood? The number of students who participate in only one activity equal to 45. हामीले अस्ति भर्खर पढेका थियौं कि only one और exactly one को मिनिङ के हुन्छ only plus only one भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं only one मात्र एउटा भनेपछि एथलेटिक्स मात्र और म्युजिक मात्र भनेपछि दुईटै एड गर्दै यसको अर्थ भयो only one। ल मलाई थाहा छ तपाईहरु यस्तो खालको क्वेशन अब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यस्तो खालको क्वेशन छ भने हामीले यस्तै तरिकाले यसरी नै पहिला हामी यो चाहिँ नबिर्सिनु है। Every student has to participate at least one of the activities। यसको मिनिङ हाम्रो के भइहाल्छ दुईटैको युनियन र युनिभर्सल इक्वल हुन जान्छ है। त्यतिखेर कन्फ्युज नहुनु, यसको मिनिङ त्यो भयो। अनि हामीले सोल्भ गर्ने भेन डायग्राम राखेर जहिले पनि सोल्भ गर्दाखेरि सेटको प्रब्लम भेन डायग्राम युज गरेर गर्नु इजी हुन्छ। ल अनि त्यसपछि only one भनेको हाउ मेनी स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट इन only one एक्टिभिटी इन only one सब्जेक्ट इन only one गेम। यस्तो खालको क्वेशन आएपछि के बुझ्नु only एड गर्ने। जस्तै क्रिकेट मन पर्ने भने मात्र क्रिकेट प्लस मात्र भलिबल only क्रिकेट प्लस only भलिबल। ल अर्को क्वेशन अब हेर्नु। Okay, now other question. In a survey of 15,000 students of different schools, मतलब फरक स्कुलबाट जम्मा कतिवटा स्टुडेन्ट थियो त 15,000 स्टुडेन्ट्स थियो। 40% of them were found to have tuition before SLC examination। जसमा 15,000 स्टुडेन्ट्स मा डिफरेंट स्कूल को 15,000 स्टुडेन्ट्स मा 40% them were found to have tuition before SLC exam। मतलब SLC एग्जाम को तयारी गर्नको लागि 15,000 को 40% ले के लिइरहेको थियो ट्युसन लिइरहेको थियो। Among them means 40%, 50% study only mathematics, 30% only science and 10% study other subject। जसमा 40% जुन स्टुडेन्ट थियो कसको 15,000 को त्यो मात्र ट्युसन पढ्थ्यो। जुन ट्युसन पढ्ने विद्यार्थी को 50% ले के पढ्थ्यो भनेपछि म्याथमेटिक्स र त्यसैको 30% ले साइन्स। ओन्ली फेरि 50% ले ओन्ली म्याथ पढ्थ्यो मात्र म्याथ, 30% ले ओन्ली साइन्स मात्र साइन्स पढ्थ्यो एन्ड 10% ले न म्याथ न साइन्स अर्को सब्जेक्ट पढ्थ्यो। भनेपछि यसलाई हामी देखाउँदा हाम्रो ट्युसनमा टोटल विद्यार्थी कति थियो टोटल स्टुडेन्ट 40% अफ 15,000 भनेपछि त्यो युनिभर्सल भयो। NU equal to 40% of 15,000 equal to 40 upon 100 into 15,000 0 0 cancel 15 for the 60 00 भनेपछि 6,000। टोटल स्टुडेन्ट ट्युसन पढ्ने कति थियो त 6,000 जसमा M not M 6,000 को in a survey of 15,000 students of different school। फरक स्कुलबाट कति स्टुडेन्ट थियो 15,000
जुन 15,000 को 40% ले ट्युसन लिइरहेको थियो एक्जामिनेसन एसएलसी एक्जामिनेसनको लागि है। जुन ट्युसनको विद्यार्थी कतिजना भयो ट्युसनको विद्यार्थी 40% भनेपछि 40% अफ 15,000 0 क्यान्सल 15 for the 60 6,000 भयो। यो 6,000 विद्यार्थी ट्युसन लिइरहेको थियो। एमङ देम भनेपछि जतिले ट्युसन लिइरहेको थियो त्यसको 50% ले ओन्ली म्याथमेटिक्स m not m equal to 50% of 6,000 50% of 6,000 equal to 50 upon 100 into 6,000 0 cancel 6 5 30 3,000 भनेपछि 3,000 ले ओन्ली म्याथ मात्र म्याथमेटिक्स मात्र पढ्ने 3,000 स्टुडेन्ट्स थियो। देन 30% ओन्ली साइन्स ट्युसन पढ्ने कतिजना थियो 6,000 जसको 50% ओन्ली म्याथ त्यसैको 30% ओन्ली साइन्स m not s equal to 30% of 6,000 equal to 30 upon 100 into 6,000 0 cancel 6 3 18 1800 1800 हाम्रो यो साइन्स मात्र पढ्ने ओन्ली साइन्स कति भयो त 1800 भनेपछि 1800 ले साइन्स मात्र पढ्ने थियो एन्ड 10% स्टडी अदर सब्जेक्ट जसमा 10% ले अदर सब्जेक्ट स्टडी गर्छ न म्याथ न साइन्स भनेपछि दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट भयो एन्ड m union s complement equal to 10% of 6,000 equal to 10 upon 100 into 6,000 0 cancel equal to 600 भनेपछि हाम्रो म्याथ र साइन्स दुईटै नपढ्ने कति स्टुडेन्ट छ 600 ओन्ली म्याथ 3,000 ओन्ली साइन्स 1800 कुनै पनि नपढ्ने म्याथ र साइन्स कुनै नपढ्ने अर्को सब्जेक्ट म्याथ साइन्स बाहेक सोशल इङ्ग्लिस यिनीहरू पढ्दो होला भनेपछि त्यो थियो 600। ल हाम्रो गिभन आइसक्यो। अब हामीले यहाँ के भनेको छ रिप्रेजेन्ट द एबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। जतिखेर जुन प्रब्लममा ओन्ली र दुईटैको कम्प्लिमेन्ट दिएको हुन्छ त्यतिखेर हामीले इन्टरसेक्सन लेट नगरे पनि हामी गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो यहाँ भेन डायग्राममा जुन 4वटा पार्ट हुन्छ त्यो मध्ये फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड तीनटै पार्ट हामीले दिइसक्यो र होल पार्ट्सको सम पनि दिएको छ भने हामी फोर्थ पार्ट निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईहरुलाई मन लागेको होला कि हामी लेट गरेर गरौँ भनेपछि यु क्यान डु। ओके नाउ representing the above information in the Venn diagram we get ल अब हामीले यहाँ Venn diagram बनाइदिने। यसले युनिभर्सल सेट रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो हाम्रो म्याथ भयो, यो हाम्रो साइन्स। ल ओन्ली म्याथ इक्वल टु 3000 यसमा भयो 3000। ओन्ली साइन्स इक्वल टु 1800 म्याथ साइन्स कुनै पनि नपढ्ने दुईटैबाट 600। अनि अब यो इन्टरसेक्सन निकाल्दा हामी u बाट यो घटाइदिने। तीनटै पार्ट जोडेर 1 2 3 तीनटै पार्ट जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ यहाँ घटाउने 1800 र 600 2400 है 2400 अनि प्लस
300 के 3000 भनेपछि 2400 5400 भयो। जम्मा हाम्रो कति छ 6000 भनेपछि घटाइदिने 6000 माइनस 5400 कति आयो 600 भनेपछि दुईटै पढ्ने म्याथ एन्ड साइन्स। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यहाँ क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 1 भयो। रिप्रेजेन्टिङ द अबभ इन्फर्मेसन इन द भेन डायग्राम। ओके, नाउ क्वेशन नम्बर 2 from the Venn diagram. We have number of students who study mathematics as well as science equal to intersection m intersection s equal to 600 this much। अब हामीलाई यस्तो खालको प्रब्लम दियो भने यसरी गर्नु, जतिखेर हामीलाई ओन्ली अनि दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट दिएको छ भने त्यतिखेर हामीले इन्टरसेक्सन लेट नगरिकन पनि गर्दा हुन्छ, गर्न सक्छौं। किनभने हाम्रो ओन्ली दियो भने यो पार्ट अनि दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट यो पार्ट आयो भने हाम्रो 3 पार्ट आइसक्यो भनेपछि 4th पार्ट निकाल्न हामी होलबाट तीनटैको सम सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु, देन वी गेट इन्टरसेक्सन। अन्डरस्टुड? हामीले जुनसुकै सेटको जुनसुकै प्रब्लम गर्दा बाइ युजिङ भेन डायग्राम वी क्यान डु इजिली। ओके, दिस मच फर टुडे। Thank you.